Hi everyone, my name is Thomas Kim. Today is August 16, 2019. This is my first episode about C# programming. In this episode, we will learn how to install Visual Studio 2019 for C# programming using .NET Framework for Windows desktop application development. If you have already installed Visual Studio 2019, then you probably need to install .NET Framework and some other libraries for C# programming. Also, if you have never installed Visual Studio before, don't worry, I will explain how to install these tools. If you already installed Visual Studio 2019, then right-click, search, Visual Studio, then you can find this link, right-click, pin to taskbar, then this icon is created. Then click this button, go to Tool menu, then Get Tool and Features, click Yes. Then in a few minutes later, you will see Visual Studio Installer dialog box. Now you can close Visual Studio. Here, please select Universal Windows Platform Development, and you also have to select .NET Desktop Environment. Okay, because we'll be using .NET Desktop development in our future episode. Also select .NET Core 2.2 and Core 0.1. You can also select .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1. Okay. If you need to, you can also install SQL Server Express, but I will not install these. Then if you click Universal Windows Platform, you can also select USB device connectivity if you need to program for USB device. Also, you can install C++ 142 Universal Windows Platform Tools. 저 영어 잘하죠? 제가 이걸 3년 전에 이 동영상을 촬영했는데요. 2019년 8월 16일날 이 동영상을 올렸네요. 이 플레이리스트는 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션을 어떻게 프로그래밍 하는지 설명하기 위해서 제가 31개의 동영상을 이 플레이리스트에서 찍었는데요. 이거 찍을 때 C# 언어를 사용했습니다. 제가 C# 언어 하나도 생각 안 납니다. 지금은 저 영어 채널에서요. 아래로 내려가 보면 여기 C# Programming for Desktop Application using WPF Windows Presentation Foundation인데요. 여기서 31개의 동영상을 찍었고 그 다음에 여기서 MFC, MDI Application 동영상 4개를 찍었고요. 그 다음에 C#, C++, CLI, .NET Framework with MFC 그래갖고 8개의 동영상을 촬영했어요. 제가 이 얘기를 하는 이유는요. 컴퓨터 시뮬레이션을 해보고 싶은데 이런 비주얼 스튜디오 코드로 프로그래밍 하는 데는 한계가 있거든요. 그래서 비주얼 스튜디오에서 MFC와 윈폼과 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션, 오픈GL로 컴퓨터 시뮬레이션을 만들고 싶은데 이제는 C#도 생각 안 나고 C++, CLI도 생각이 안 납니다. 그래서 그걸 좀 복습을 하려고 오늘 동영상을 촬영합니다. C#을 어떻게 쓰는지, 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션을 어떻게 쓰는지, 그 다음에 윈폼, MFC를 어떻게 사용하는지, C++, CLI를 어떻게 사용하는지 이런 거를 배우게 될 것입니다. 이거는 저 영어 채널인데요. 제가 지난 4년 또는 5년 동안 1300개의 동영상을 영어로 촬영했는데요. 처음 시작할 때랑 지금이랑 영어 실력이 하나도 안 는 것 같아요. 처음 이 동영상을 찍을 때 영어로 말하면 영어가 좀 늘지 않을까 이렇게 생각을 했는데 영어 공부를 하면서 동영상을 촬영해야 되는데 영어 공부는 하지 않고 그냥 동영상을 촬영하니까 영어가 하나도 안 늘어요. 아마 이런 거랑 비슷한 것 같아요. 대학 졸업하고 고등학교 수학선생으로 교직을 시작하는 사람요. 수학선생님을 10년 한다고 20년 한다고 30년 한다고 그분의 근본적인 수학 실력이 느나요? 수학 문제를 푸는 요령은 많이 익히겠죠. 근데 근본적인 수학 실력은 안 늘어요. 영어도 그런 것 같아요. 학생 때처럼
영어 공부를 하려고 이렇게 집중하면서 매일 외우고 이렇게 해야 영어가 늘지. 영어 공부 생각 없이 아무리 영어로 동영상을 찍어도 영어가 하나도 안 늘어요. 공부는요, 공부하겠다고 생각하고 집중해서 미친듯이 해야 공부가 되지. 그렇지 않으면 공부가 안 돼요. 근본적인 실력이 안 바뀌어. 파일 explorer를 열고요. 작업 폴더를 하나 만듭니다. 저 같은 경우는 여기다가 MFC Net Framework 이렇게 새로운 폴더를 하나 만들고요. 이거를 Pin to Quick Access 이렇게 하면 여기에 이런 폴더가 만들어진다. 이 폴더 패스를 복사하고요. 마이크로소프트 비주얼 스튜디오를 엽니다. 툴즈에서요. 옵션즈에서 프로젝트 솔루션을 선택하고요. 로케이션을 선택하고 여기다 붙여 넣습니다. 그 다음에 빌드 앤드 런에서요. 여기에 노멀로 선택되어 있지 않으면 이렇게 노멀을 선택합니다. 기본값은 미니멀로 선택되어 있거든요. 그래서 이거를 노멀로 바꾸고요. OK를 누릅니다. 지금 현재 저는요. 체크 포 업데이트를 해보면 최신 버전을 사용하고 있습니다. 비주얼 스튜디오 is up to date 이렇게 하고 current 버전이 17.6.2 5월 30일 날 마지막으로 업데이트 했습니다. 클로즈 하고요. 툴즈에서 Get Tools and Features를 누릅니다. 비주얼 스튜디오를 닫고요. 이걸 확대하고요. .NET Desktop Development 이게 선택되어 있어야 하고요. Desktop Development with C++가 선택되어 있어야 합니다. 그 다음에 여기에 보면요. ATL 이게 선택되어 있어야 합니다. 그러니까 C++ 14.63 17.6 MFC 4 버전 143 빌드 툴 이게 선택되어 있어야 하고요. ATL도 역시 선택되어 있어야 합니다. 그 다음에요. C++ CLI가 선택되어 있어야 하고요. .NET 프레임워크 4.7.2 타겟 팩이 설치되어 있어야 하고요. .NET 프레임워크 4.8 SDK가 선택되어 있어야 합니다. 그 다음에 GLSL Language Integration 이것도 선택되어 있어야 하고요. 여기에 있는 기타 모든 목록이 선택되어 있어야 합니다. 아니면 Individual Components에서요. .NET 자리에 .NET Framework 3.5 Development Tools 이게 선택되어 있어야 하고요. 여기에 .NET Framework 4.7.2 타겟 팩이 설치되어 있어야 하고요. 아니면 여기에 SDK까지 선택되어 있어야 합니다. 이 부분이 반드시 선택되어 있어야 하고요. 뭐 여기에 최신 거를 선택할 수도 있는데요. 예를 들면 8.1, 8.1 여기까지 선택되어 있어야 하는데 .NET Framework 3.5 Development Tool은 반드시 설치되어 있어야 하고요. 이거를 사용하지 않을 때는요. 이것만 사용할 경우는요. 이거를 빼도 되는데 설치해 주는 게 좋습니다. 그 다음에 내려갔어요. C# 비주얼 베이직 로즐링 컴파일러가 선택되어야 하고요. 또 더 내려가 보면요. CLI C++ CLI Support for 버전 143 이게 14.3 빌드 툴일 겁니다. 레이티스트로 선택된 거 이거 선택되어야 하고요. 또 내려가서 이거는 당연히 선택되어 있어야 하고요. 내려가서 여기 기본적으로 선택된 것 중에서 빠진 게 있으면 선택해야 합니다. 여기에 ATL latest가 선택되어 있어야 하고요. 여기에 MFC 4 14.3 빌드 툴 X86 X64 이게 선택되어 있어야 하고요. 저 같은 경우는 윈도우즈 11 SDK가 설치되어 있네요. 기타 필요한 컴파일러가 설치되어 있어야 합니다. 이렇게 한 후에요. install while downloading 이렇게 해서 modify 하면요. yes를 누르고요. 설치가 됩니다. MFC랑 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션이랑 윈폼 3개를
동시에 사용할 거고요. 오픈GL도 사용할 것입니다. .NET 코어라는 게 있는데요. .NET 코어는 크로스 플랫폼 툴이에요. 그러니까 리눅스에서도 사용할 수 있고요. 맥에서도 사용할 수 있고 윈도우즈에서도 사용할 수 있고 모바일 앱에서도 사용할 수 있는데요. 근데 저는 모바일 앱이나 맥이나 리눅스에 관심이 없기 때문에 윈도우즈에서만 개발하기 때문에 .NET 프레임워크를 사용할 것입니다. .NET 코어가 아니라 .NET 프레임워크를 사용할 것입니다. 크로스 플랫폼을 원하시면 .NET 코어를 선택해야 합니다. 여기에 보면 Restart Required 이렇게 나오는데요. Restart를 눌러서 윈도우즈를 다시 부팅해야 될 것입니다. 윈도우즈를 다시 시작한 후에 현재 동영상을 계속 촬영합니다. 제가 금방 재부팅했는데요. 비주얼 스튜디오를 다시 실행하고요. 제가 잊어버린 게 있는데요. 익스텐션즈에서 매니지 익스텐션즈를 선택하고요. 온라인을 선택하고 서치에서 GLSL을 검색해 보세요. 그러면 GLSL Language Integration for VS 2022 이게 나오는데요. 이게 설치 안 돼 있으면 이거를 설치하셔야 합니다. 클로즈 하고요. 그리고 제가 잊어버린 게 하나 더 있는데요. 툴즈에서 Get Tools and Features에서 비주얼 스튜디오는 닫고요. 인디비주얼 컴포넌트에서 한 가지 더 설치할 것입니다. 여기서 아래로 내려가 보면요. .NET Framework Project and Item Templates를 이거를 설치를 해야 되는데요. 제가 설치하는 것을 잊어버렸습니다. 그 다음에 Modify를 누르고요. 추가 설치합니다. 설치가 완료되었는데요. 이거를 닫고 비주얼 스튜디오를 엽니다. 파일로 가세요. New Project 하고요. 여기다가 MFC를 검색하고요. MFC 앱을 선택합니다. Next 하고요. 솔루션 이름에 096 MFC WinForm 이렇게 하고요. 프로젝트 네임을 MFC WinForm 이렇게 하고요. 클릭 Create를 누릅니다. 이거는 아무거나 선택하는데요. 저는 윈도우즈 7 스타일이 좋습니다. 리소스 랭귀지가 English US로 되어 있는데요. 여러분들이 프로그램 개발할 때요. 영어로 개발한 후에 한글로 번역하는 게 편합니다. 애플리케이션을 영어로 만들어서 한글로 번역하는 게요. 나중에 여러분들이 전 세계의 소프트웨어를 뿌리고 싶을 때 훨씬 더 유리합니다. 이거를 한글로 만들어서 영어로 다시 번역하면요. 굉장히 힘듭니다. 그런데 영어로 처음에 만들고 그걸 한글로 번역하는 게 훨씬 더 쉽습니다. Next를 누르고요. 이거는 나중에 설정하는데요. 오늘은 중요하지 않습니다. Next 누르고요. 이거는 리본바를 사용하겠습니다. Next를 누르고요. Next를 누르고요. Finish를 누르면 됩니다. 이번 동영상에서는 MFC와 윈도우즈 폼을 어떻게 통합하는지 그걸 설명드립니다. 솔루션 플랫폼에서요. 컨피그레이션 매니저를 선택하고 액티브 솔루션 플랫폼에서 에디트를 누르고요. X86은 제거합니다. Yes 하고요. Close 하고요. Close 합니다. 모두 저장하고요. 이거를 보면 Win86은 사라졌습니다. 오른쪽 누르고요. Property에서 General 상태고요. C++ 표준을 20으로 선택하겠습니다. Apply를 하고요. Advanced에서요. C++ CLI Properties에서요. Common Language Runtime Support에서 Common Language Runtime Support CLR을 선택해야 합니다. Apply 하고요. OK를 누르고요. Rebuild를 해봅니다. 이렇게 하면 빌드가 안 되는데요. 빌드가 안 되는 게 정상입니다. Reference를 선택하고요. Add Reference를 선택하고
어셈블리에서요 C샵을 사용할 거니까요 마이크로소프트 C샵을 선택하고요 MS 코어 LIB를 선택하고요 이게 프레젠테이션 프레임워크가 있는데요 프레젠테이션 코어 이거는 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션이랑 통합할 때 이거를 사용해 볼 것입니다. 오늘은 윈폼만 통합합니다. 시스템을 선택해야 하고요. 스크롤해서 시스템 코어가 필요하고요. 데이터베이스나 엔터티 이런 걸 사용하려면 데이터 링크도 엔터티 이런 거 다 넣어야 되는데요. 오늘은 빼겠습니다. 그 다음에 시스템 드로잉, 시스템 드로잉 디자인 이런 것도 필요할 수 있고요. 그 다음에 시스템 윈도우즈가 들어가야 하고요. 시스템 윈도우즈 폼이 들어가야 하고요. 시스템 윈도우 컨트롤 리본즈도 있네요. 이거 새로 들어갔나 봅니다. .NET 프레임워크 4.72에서 리본 컨트롤이 통합되었나 봅니다. 이거는 아마 윈도우즈 프레젠테이션 파운데이션이랑 연결이 있을 수도 있어요. 이거는 제가 한 번 더 확인해 보겠습니다. 윈도우즈 컨트롤 리본에 대해서요. 윈폼이 선택되어야 하고요. 이것도 선택해 보죠. 윈도우즈 프레젠테이션 이것도 넣어보고요. 시스템 이걸 잼멀이라고 읽더라고요. 그 다음에 XML도 넣어야 하고요. 윈도우즈 폼 인티그레이션 이것도 넣어야 할 수도 있고요. 그 다음에 브라우저를 선택하고요. 이거를 선택해야 하는데 이 폴더에 가는 방법을 제가 차근차근 설명드리겠습니다. 시스템에서요. 프로그램 파일들을 선택합니다. 마이크로소프트 비주얼 스튜디오에서요. 2022를 선택하고요. 커뮤니티를 선택하고요. VC를 선택하고요. 이 VC 폴더입니다. 툴즈를 선택하고요. MSVC를 선택하고요. 여기에 이런 버전 번호가 나오면 이게 SDK 버전입니다. 이거를 더블 클릭하고요. 여기에서 ATL MFC를 선택하고요. LIB를 선택하고요. X64를 선택하고요. MFC, MIFC 80.dll을 애드합니다. 그래서 어셈블리에서요. 이런 게 선택되어야 합니다. 잘 보세요. 이 체크로 된 거는 선택이 되어야 합니다. 나중에 데이터베이스 쓰거나 이런 거 할 때는 이런 것도 더 넣을 수 있고요. 그 다음에 웹 기능, 웹 브라우저 기능을 쓸 때는 이런 것도 넣을 수 있습니다. 웹 애플리케이션을 만들 때. 그 다음에 시스템 윈도우즈 이런 것 들어가야 하고요. 데이터, 윈도우즈 폼 여기에 필요한 거는 다 선택할 수 있고요. 윈도우즈 폼으로 시작하는 거는 나중에 윈도우즈 프레젠테이션도 해볼 거고요. 이런 거는 기본적으로 들어가 줘야 합니다. 이렇게 하고요. 그 다음에 브라우저에서요. 이거를 선택해 주셔야 합니다. OK를 누르고요. 이렇게 레퍼런스가 들어갔습니다. 이렇게 한 후에요. 오른쪽 클릭해서 리빌드 합니다. 빌드가 되긴 되었는데요. 여기에 워닝이 나오는데 이 링크 워닝은요 무시해도 됩니다. 4284인데요. 이걸 복사해서 라이트 클릭하고요. 프로퍼티에서 링크에서요. 커맨드 라인에서 슬래시하고 이그노어 이렇게 하고요. 이 번호를 붙여놨습니다. apply 하고요. OK를 누르고요. 이거를 rebuild 해봅니다. 이렇게 하면 아마 경고가 나오지 않을 것입니다. success로 나왔고요. Ctrl F5 하면요. 이렇게 MFC 프로그램이 나오는데 이 MFC 프로그램은요. 윈폼을 인베드 할 수 있는 그러니까 윈폼과 통합할 수 있는 그런 MFC입니다. 이걸로 끝나면 안 되고요. 파일에서 New 프로젝트 하고요. 여기에 윈도우즈 폼 이거를 선택하고요. 아니면 윈도우즈 폼 앱 .NET 프레임워크를 선택하고요. 이게 C샵입니다. Next 하고요. 그냥 간편하게 윈도우즈 앱
이렇게 이름을 간단하게 만들겠습니다. 여기에 프레임워크를 보면요, 최신 거를 선택하겠습니다. 4.8.1이 최신 거입니다. 크리에이트를 하고요. 제가 잘못 눌렀습니다. 어쨌든 F5를 누르고요. 이렇게 윈도우즈 폼 애플리케이션이 만들어졌는데요. 이거를 닫습니다. 비주얼 스튜디오를 닫고요. 파일 explore에서 MFC.NET 프레임워크 폴더로 들어갔어요. 이거를 더블 클릭하고요. 이걸 더블 클릭해서 여기에 CS 프로젝트를요, Edit with Notepad 이렇게 선택했어요. 이 파일이 열리면 조금 내려가 보면요, 윈도우즈 앱 여기에 버전 번호가 있습니다. 타겟 버전 번호를요 복사하고 다시 위로 올라갔어요. 여기에서 한 번 더 들어가고요. BC 프로젝트 파일 이거를 에디터로 열고요. 루트 네임스페이스 이 앞에다가요 이렇게 붙여놨습니다. 이거랑 비교해보면요, assembly name 뒤에 왔네요. 뭐 하여튼 이렇게 하고요. 이 VC 프로젝트 버전을요, 비주얼 스튜디오에서 보면요, 툴즈에서요, get tools and features에서 이걸 최대로 확대하고요. 우리가 지금 사용하는 게 MFC 17.6 버전입니다. 아니면 individual component에서요, 아래로 내려가 보면 최신 17.6 버전을 사용하고 있습니다. 이게 17.6 버전이거든요. 그래서 이거를 17.6으로 변경하고요. 이 프로젝트를 저장하고요. 닫습니다. 그런 다음에 우리가 앞에서 만들었던 프로젝트를 MFC 윈폼을 다시 엽니다. 이렇게 열었고요. 이 상태에서 오른쪽 클릭해서요, Properties 그 다음에 Advanced 여기 보면 .NET 타겟 버전이 4.8.1 최신 버전으로 설정되었습니다. 그 다음에 General 했어요. 여기 보면 Latest Installed 이게 선택되었고요. 클릭 OK 하고 Ctrl F5에서 다시 빌드 해봅니다. 여기에 보면 이걸 닫고요, 최신 어셈블리 버전을 사용하고 있는 것을 알 수 있습니다. 제가 이 스크립트를요, 동영상 아래에 올려놓을 건데요, MFC 80DLL 폴더는 여기에 들어있고요. .NET 코어를 MFC에서 사용할 때는요, 이 문서가 필요합니다. Using the Windows Compatibility Pack to Port Code to .NET 그 다음에요, Windows Presentation and Win32 Interoperability 이 문서도 필요할 수가 있습니다. Windows Presentation을 MFC에 통합하려면 이 문서를 읽으셔야 하고요. 그 다음에 Windows Presentation을 Win32에 어떻게 넣는지는 여기에 자세하게 설명되어 있습니다. 그 다음에 윈도우즈 폼을 MFC와 통합하는 방법은 여기에 설명되어 있습니다. Hosting a Windows Form User Control as an MFC View 그래서 이 스크립트를요, 동영상 아래에 설명란에 넣어 놓겠습니다.